Hello students, we are back again. Today we are going to learn how to write notice. আজ আমরা শিখব যে নোটিশ কিভাবে লিখতে হয়। Even when the topic is uncommon to you, যে বিষয়ে নোটিশটা লিখতে দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে তুমি হয়তো তৈরি হয়ে আসোনি, তা সত্ত্বেও how we can get maximum marks, that is 8 or 9 out of 10, সেখান থেকেও আমরা 10-এর মধ্যে 8 বা 9 কীভাবে স্কোর করতে হয় সেই পদ্ধতিটা আজ আমরা একটু শিখব। We are going to learn about some tricks that we can apply while writing down a notice. একটা নোটিশ লিখতে গেলে কিছু পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিগুলো কিভাবে আমরা ব্যবহার করব আজ আমরা সেটাই শিখব। So let's get into the topic. So for notice writing, first we have to concentrate on the marks division so that we can grab as much marks as possible. For notice, the marks division is, in the format you are going to get 1 plus 1, that is 2. In the unit section you have 7 marks, and in the organization section you are going to get 1. In the format of the notice you are going to get 1 plus 1, and these 2 marks are divided into header and footer of the notice. In the header section you are going to get 1, and for that first you have to write down the name of the institution in the case of a notice of the school, or organization in the case of the notice delivered by a club. Just below that you have to write down the word NOTICE, notice, in block letters. After that you have to write the subject of the notice. You are going to get the subject of the notice from the question itself. After that you have to write the notice number on the left hand side of the notice and the date on the right hand side of the notice. After writing down the body you have to write the footer as well. In the footer section 1 marks is allotted for you. In the footer section you have to write down countersign on the left hand side of the notice. Countersigned must be by the headmaster or headmistress in the case of the notice of school, and by the president in the case of the notice delivered by a club. On the right hand side the signature of the notice writer with designation has to be put down. So this is the footer section for where you are going to get 1 marks, and for the header section you are going to get 1. So for the format of the notice you are going to get 1 plus 1, that is 2 marks. বডি সেকশনে কিছু লিখতে হবে, হতে পারে যে বডিতে যে সমস্ত সেন্টেন্সগুলো লেখা হলো সেগুলো সবই ভুল হলো, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে গণ্ডগোল হলো, ইনফরমেশন ঠিক আছে কিন্তু সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ভুল, সেক্ষেত্রে বডিতে হয়তো কেউ 1 পাবে বা 2 পাবে, কিন্তু হেডার আর ফুটার যদি ঠিক থাকে সেক্ষেত্রে এখানে 1 plus 1 2 marks is guaranteed for the student. Now we are going to get down to the body part of the notice. After introduction, what you have to write down to get 7 marks. In the body part, first you have to write down a sentence introduction. After that, you have to give the information about the event regarding which the notice is being written. তাহলে প্রথমে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স, তারপর যে বিষয়ে নোটিশটা লেখা হচ্ছে সেই বিষয় সম্বন্ধে একটি কথা বা দুটি কথা. You have to mention the specific date, time and venue of that particular program. এই ডেট, টাইম আর ভেন্যুটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, প্রত্যেকটির জন্য 1 নম্বর করে অ্যালোটেড থাকে. আফটার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু গিভ আ ব্রিফিং অ্যাবাউট দ্য সেইড প্রোগ্রাম. যে প্রোগ্রামের বিষয়ে নোটিশটা লেখা হচ্ছে সেই সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে 1-2 সেন্টেন্স, যেটাকে আমরা বলছি ব্রিফিং. অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য কনক্লুশন. So there are 7 points, and for 7 points you are going to grab 7 marks. তাহলে যদি একটু বুদ্ধি করে এই 7টা পয়েন্টকে আমরা কভার করতে পারি তাহলেই কিন্তু এখানে 7 নম্বর আমরা আশা করতে পারি. সেন্টেন্স স্ট্রাকচার যদি ভুলও হয়, ইনফরমেশনগুলো ঠিক যদি দেয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু হাফ মার্কস অ্যাওয়ার্ড করা হয়. তার মানে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সঠিক না হলেও আমরা যদি ইনফরমেশনগুলো ঠিকঠাক সাপ্লাই করতে পারি তাহলে 50% মার্কস যেহেতু অ্যাওয়ার্ড করা হয়, তাই আউট অফ 7 আমরা 3 to 4 মার্কস এখান থেকে গ্র্যাব করতে পারি.
Now we are going to discuss about the writing style of a notice. একটা নোটিশ কীভাবে লিখতে হয় তার জন্য আমাদেরকে 6টা বিষয় মনে রাখতে হবে. We have to remember 6 factors regarding the writing style of a notice. First, a notice must be written in a precise manner. যতটা সংক্ষেপে হয় সেই সংক্ষেপেই লেখাটা লিখতে হবে. You have to be very much informative regarding this. Number 2, formal language. A notice must be written in formal language and the language must be impersonal. মানে আই উই এই ধরনের যে শব্দগুলো সেই শব্দগুলো আমরা নোটিশের ক্ষেত্রে কোনো সময় ইউজ করব না. নেক্সট পয়েন্ট, a notice must always be written in a passive voice. A notice must be informative. মানে শুধুমাত্র ইনফরমেশন সাপ্লাই করাই হচ্ছে একটা নোটিশের মূল উদ্দেশ্য. তাই আমরা ইনফরমেশন ছাড়া অন্য কোনো কিছু একটা নোটিশে কোনো সময় লিখব না. সো ইট মাস্ট বি ইনফরমেটিভ অ্যান্ড আ নোটিস শুড অলওয়েজ বি রিটন ইন আ সিঙ্গল প্যারাগ্রাফ. প্যারাগ্রাফ কোনো সময়ই চেঞ্জ হবে না, একটা সিঙ্গল প্যারাগ্রাফের ভেতরেই নোটিশটা আমাদের কমপ্লিট করতে হবে. সো নাও লেটস গেট ইনটু দ্য নোটিস ইটসেলফ. প্রথমেই যেটা ছিল, উই হ্যাভ টু রাইট ডাউন আ হেডার. সো দ্য হেডার ওভার হিয়ার ইজ দ্য মডেল স্কুল, দ্যাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ইনস্টিটিউশন. If you are publishing a notice for the club, you can name that the model club, and after that you have to write notice in block letter, and then today's topic of the notice, that is tree plantation program. Now you have to write down the notice number on the left hand side. The notice number is 7/20 and the date given here is 15/2020. In most of the notices you can write down the similar language. একটা ভাষায় যদি তোমরা ভালো করে রপ্ত করে নিতে পারো তাহলে সেই ভাষা দিয়ে সমস্ত নোটিশগুলোকেই লেখা যেতে পারে. শুধু কিছু ট্রিক্স মাথায় রাখতে হবে. যেমন যে কোনো নোটিশই আমরা এইভাবে শুরু করতে পারি, অল দ্য স্টুডেন্টস অর মেম্বার্স অফ দ্য ইনস্টিটিউশন অর ক্লাব. যদি নোটিশটা স্কুলের নোটিশ হয় তাহলে হবে অল দ্য স্টুডেন্টস অফ দিস ইনস্টিটিউশন. যদি এটা কোনো ক্লাবের নোটিশ হয় সেক্ষেত্রে আমাদের লিখতে হবে all the members of the club are hereby notified that. তাদেরকে নোটিশ দিয়ে জানানো হচ্ছে যে, স্কুলের নোটিশ হলে that the school, ক্লাবের নোটিশ হলে that the club. Cultural committee has decided to organize a tree plantation program on the occasion of World Environment Day on 5th June 2020. তাহলে যে পয়েন্টগুলো আমাদের কভার করার কথা ছিল তার মধ্যে প্রথম ছিল ইন্ট্রোডাকশন. এটা হয়ে গেল একটা ইন্ট্রোডাকশন সেন্টেন্স. দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স ইজ দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য নোটিস, ফর হুইচ ইউ আর গোয়িং টু গেট 1 marks. অ্যান্ড উইদিন দিস ইন্ট্রোডাকশন আই হ্যাভ সাপ্লাইড 2 more ইনফরমেশন ফর 2 more marks. এর মধ্যে আরও দুটো ইনফরমেশন আমরা সাপ্লাই করলাম যার জন্য আরও 2 নম্বর অ্যালট করা আছে. 1 নম্বর হচ্ছে দ্য ইভেন্ট, হেয়ার দ্য ইভেন্ট ইজ ট্রি প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রাম. আর দ্বিতীয় নম্বর যেটা, দ্য ডেট গিভেন ওভার হেয়ার ইজ 5th June 2020. তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা লিখলেই তোমরা কিন্তু 3 নম্বর পেয়ে যাচ্ছ. আমরা হেডার আর ফুটার যে দুটো করেছি, দ্যাট ইজ ফরম্যাট, সেখানে আমরা 2 নম্বর পেয়ে গেছি. আর প্রথম সেন্টেন্সটা যদি আমরা লিখতে পারি তাহলে সেখানে আমরা পাচ্ছি আরও 3. তার মানে পুরো নোটিশটা ভালো করে লিখতে না পারলেও আমরা কিন্তু আউট অফ 10 5 মার্কস এখানে স্কোর করতে পারছি. আর একবার বলি তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা, অল দ্য স্টুডেন্টস অর মেম্বার্স অফ দ্য ইনস্টিটিউশন অর ক্লাব. স্কুলের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টস, ক্লাবের ক্ষেত্রে মেম্বার্স, স্কুলের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউশন, ক্লাবের ক্ষেত্রে ক্লাব, আর হেয়ার বাই নোটিফাইড দ্যাট দ্য স্কুল অর ক্লাব cultural committee has decided to organize a tree plantation program on the occasion of World Environment Day on 5th June 2020. এরপর আমরা চলে যাব পরের সেন্টেন্সে. আমাদের একটা ব্রিফিং বলে একটা পয়েন্ট ছিল যেখানকার জন্য আমাদের 1 নম্বর অ্যালোটেড আছে. তাই আমরা সেই ব্রিফিংয়ের ক্ষেত্রে এখানে আমরা যেহেতু ট্রি প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রাম, আমরা দুটো সেন্টেন্স সেখানে লিখতে পারি এরকম, উইথ দ্য অ্যাডভেন্ট অফ হিউম্যান সিভিলাইজেশন. অ্যাডভেন্ট মানে অগ্রগতি, হিউম্যান সিভিলাইজেশন মানব সভ্যতা. উইথ দ্য অ্যাডভেন্ট অফ হিউম্যান সিভিলাইজেশন, human world has been destructing the forest at a rapid speed. Human world, মানুষের জগৎ, has been destructing the forest.
ধ্বংস করে চলেছে জঙ্গলকে অ্যাট আ র্যাপিড স্পিড অ্যান্ড দাস ক্রিয়েটিং দ্য প্রবলেমস লাইক গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ড্রাউট, সয়েল এরোশন এটসেট্রা। এবং এর ফলে যে সমস্ত সমস্যাগুলো তারা তৈরি করছে সেগুলো হলো বিশ্ব উষ্ণায়ন, খরা, ভূমির ধস ইত্যাদি। আমাদের এ বিষয়ে আর ডিটেলে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, বিকজ উই হ্যাভ টু বি প্রিসাইজ ওয়াইল রাইটিং ডাউন আ নোটিস, সো উই মাস্ট নট ইলাবোরেট দিস পয়েন্ট। ইটস হাই টাইম ফর দ্য হিউম্যান ওয়ার্ল্ড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস অন এ সিরিয়াস নোট অ্যান্ড প্ল্যান্ট অ্যাজ মেনি ট্রি অ্যাজ পসিবল। এর সঙ্গে আরেকটা বাক্য আরেকটা সেন্টেন্স আমরা যোগ করে দিলাম যে আমাদের কি করা উচিত। ইটস হাই টাইম ফর দ্য হিউম্যান ওয়ার্ল্ড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস অন আ সিরিয়াস নোট। আমাদের এই বিষয় নিয়ে খুব সিরিয়াসলি ভাবা উচিত। অ্যান্ড প্ল্যান্ট অ্যাজ মেনি ট্রি অ্যাজ পসিবল, এবং যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব গাছ লাগানো উচিত। এই দুটো সেন্টেন্স তাহলে কি দাঁড়ালো? দ্য ব্রিফিং অফ দ্য সাবজেক্ট। এর জন্য আমাদের অ্যালটেড মার্কস হচ্ছে 1। এরপর আমরা দেখি পরের সেন্টেন্সটা আমরা কীভাবে বানাবো। সো টু পার্টিসিপেট ইন দ্য প্রোগ্রাম অল দ্য স্টুডেন্টস or members are requested to assemble at the school or club premises at 10 a.m. তাহলে এখানে বলা হচ্ছে স্কুলের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টস, ক্লাবের ক্ষেত্রে মেম্বারদেরকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে অ্যাসেম্বল হওয়ার জন্য, জড়ো হওয়ার জন্য। কোথায় জড়ো হবে? দ্য প্লেস, দ্যাট ইজ ভেনিউ, স্কুল অর ক্লাব প্রেমিসেস। তাহলে এই ভেনিউটা সাপ্লাই করার জন্য আমাদের আরও একটা নাম্বার চলে এলো। আর কটার সময়? টাইম অ্যাট 10 a.m. তাহলে এই পার্টিকুলার সেন্টেন্সে উই আর সাপ্লাইং ইন দিস পার্টিকুলার সেন্টেন্স দ্য ভেনিউ অ্যান্ড দ্য টাইম। সো উই আর গোয়িং টু গেট 2 মার্কস ফ্রম দিস সেন্টেন্স। এই সেন্টেন্স থেকে আমাদের আরও 2 নম্বর চলে আসছে, কারণ এখানে আমরা ভেনিউ, স্থানটা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সময়টা আমরা মেনশন করে দিচ্ছি। নেক্সট, দ্য প্রোগ্রাম উইল বি ইনাগুরেটেড বাই দ্য রিনাউন্ড এনভায়রনমেন্টালিস্ট মিস্টার সুবীর ব্যানার্জি। এখানে আমরা একজন এনভায়রনমেন্টালিস্টের নাম করলাম, মিস্টার সুবীর ব্যানার্জি। তিনি কি করবেন? ইনাগুরেট করবেন, উদ্বোধন করবেন এই প্রোগ্রামটা। জেনারেলি সব প্রোগ্রামেই একজন বিশেষ অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা হয়। উই অলওয়েজ ইনভাইট আ রিনাউন্ড গেস্ট টু ইনাগুরেট আ প্রোগ্রাম। সেই জন্য আমরা এরকম একটা কাল্পনিক নাম দিতেই পারি। তাহলে আমরা চলে এলাম নোটিশ লেখার একদম শেষ অংশে, দ্যাট ইজ we have to supply a concluding sentence, that is a conclusion. And here the conclusion is active participation of all the students or members is highly solicited. Active participation সমস্ত স্টুডেন্টদের, ক্লাবের ক্ষেত্রে মেম্বারদের আশা করা হচ্ছে। তাহলে আমরা যদি আরেকবার সাম আপ করি তাহলে আমরা কি দেখব? আমরা দেখলাম যে প্রথমে একটা ইন্ট্রোডাকশন সেন্টেন্স দিলাম, তার জন্য আমরা 1 নম্বর পেলাম। সেখানে আমরা 2টো ইনফরমেশন দিলাম, নাম্বার 1 দ্য ইভেন্ট ইটসেলফ, নাম্বার 2 দ্য ডেট, তার জন্য আমরা আরও 2 নম্বর পেলাম। তাহলে 3 আমাদের হয়ে গেল প্রথম সেন্টেন্স থেকে। তারপর আমরা একটু ব্রিফিং দিলাম 2টো সেন্টেন্স, তার জন্য আমাদের হলো 1, 4। তারপরে আমরা কি করলাম? আমরা দ্য ভেনিউ অ্যান্ড দ্য টাইম এই দুটো মেনশন করলাম যখন আমরা বললাম দ্য স্কুল অর ক্লাব প্রেমিসেস অ্যান্ড 10 a.m. তাহলে এর জন্য আমাদের চলে এলো আরও 2 নম্বর। তাহলে আমাদের হয়ে গেল 6। অ্যান্ড ফাইনালি ইন দ্য কনক্লুডিং সেন্টেন্স দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন অফ দ্য স্টুডেন্টস অর মেম্বার্স ইজ হাইলি সলিসিটেড, ওখানকার জন্য আমাদের অ্যালটেড মার্কস হচ্ছে 1। তাহলে আমরা দেখছি যে একটা নোটিশে বডি থেকে আমরা কিভাবে 7 নম্বর তুলে আনতে পারছি। এর মধ্যে থেকে যদি আমরা নোটিশ কমন নাও পাই তবুও আমরা এই 7-এর মধ্যে ব্রিফিং যে 2টি সেন্টেন্স রয়েছে এই 2টি সেন্টেন্স যদি আমরা ভুলও লিখি তাহলেও কিন্তু আমরা এখান থেকে 5 তুলে আনতে পারছি। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, ইন্ট্রোডাকশন এবং কনক্লুশনটা সমস্ত নোটিশের ক্ষেত্রে একই রকমের হয়, ফলে ওখানে আমরা 2 নম্বর এমনি পেয়ে যাচ্ছি যদি আমরা 2টো সেন্টেন্স মুখস্থ করে রাখি। ভেনিউ, ডেট অ্যান্ড টাইম এই 3টের জন্য 3 নম্বর, এগুলো তো খুবই সহজ। অ্যান্ড ফাইনালি দ্য ইভেন্ট, তার জন্য 1 নম্বর। এরপর আমরা চলে আসবো লাস্ট সেকশন, দ্যাট ইজ দ্য ফুটার সেকশন। ইন দ্য ফুটার সেকশন ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন counter sign towards the left hand side of the notice, and after writing down the counter sign you have to give some space for the person to sign, and under that you have to write the designation of the person. For school it's HM and for the club it's the president. তাহলে একদম বাঁ দিকে আমরা লিখবো কাউন্টার সাইন, তার তলায় কিছুটা জায়গা রাখবো সই করার মতো,
এবং তার নিচে লিখব কে সই করছেন। স্কুলের ক্ষেত্রে লিখব HM আর ক্লাবের ক্ষেত্রে লিখব প্রেসিডেন্ট। Towards the right hand side we have to write down the name, or we have to sign over there the name of the person who is supplying the notice. এখানে যেমন আমি P ব্যানার্জি সেক্রেটারি, স্কুল কালচারাল কমিটি আর ক্লাব কালচারাল কমিটি লিখে রেখেছি। তাহলে ডান দিকে আমরা কি করব, যিনি নোটিশটা সাপ্লাই করছেন তিনি সিগনেচার করবেন, তার তলায় তার ডেজিগনেশন লেখা থাকবে। On the right hand side we have to write down the name of the person, and under that we have to write down the designation of the person here. So this is all about a notice. So this is how a notice looks like. একটা নোটিশ এরকম দেখতে হয়। It must be very decorated. এটা খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করে you have to put down the notice. Now we are going to learn some tricks about how to grab maximum marks from a notice even when it's an uncommon one for you. তোমাদের একটা নোটিশ যেটা তোমাদের তৈরি করা নেই, যেটা তোমাদের কাছে আনকমন, সেখান থেকে সব থেকে বেশি নাম্বার মানে আউট অফ 10 কীভাবে 7 to 8 নাম্বার আমরা তুলে আনতে পারি তার জন্য কতগুলো ট্রিক্স। তাহলে যে কোনো নোটিশ লেখার সময় ফার্স্ট উই হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য নেম অফ দ্য ইনস্টিটিউশন। স্কুলের ক্ষেত্রে দ্য মডেল স্কুল, ক্লাবের ক্ষেত্রে দ্য মডেল ক্লাব, সমস্ত নোটিশের ক্ষেত্রে একই রকমের লেখা যাবে। তারপরে লিখতে হবে ক্যাপিটাল লেটারে নোটিশ, প্রত্যেক নোটিশের ক্ষেত্রে সেম। নেক্সট টাইটেল কোথা থেকে পাবো না, উই ক্যান গেট দ্য টাইটেল ফ্রম দ্য কোয়েশ্চেন ইটসেলফ। কোয়েশ্চেন থেকে আমরা টাইটেলটা পেয়ে যাচ্ছি, উই হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য টাইটেল। আফটার দ্যাট উই হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য নোটিস নাম্বার অ্যান্ড দ্য ডেট। ডেটটা কী লিখবো, যেই ডেটে আমরা নোটিশটা লিখছি আমরা সেই ডেটটাই এখানে মেনশন করব। প্রথম সেন্টেন্সটা প্রত্যেক নোটিশের ক্ষেত্রে একই রকমের হবে। তাহলে যদি তোমরা প্রথম সেন্টেন্সটা একবার মুখস্থ করে ফেলতে পারো তাহলে যে কোনো নোটিশের ক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সটা তোমরা লাগিয়ে দিতে পারবে। কি সেন্টেন্সটা, all the students, স্কুলের ক্ষেত্রে ক্লাবের ক্ষেত্রে members of this institution or club are hereby notified that the school or club cultural committee has decided to organize a। এই এর পরে আমরা কি করব, দ্য নেম অফ দ্য প্রোগ্রাম, যে বিষয়ে আমাদের নোটিশটা লিখতে দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়টা এখানে আমরা লিখে দেবো। কোথায় পাবো বিষয়টা না, কোয়েশ্চেন পেপারের মধ্যেই আমরা সেই বিষয়টা পেয়ে যাচ্ছি, কোয়েশ্চেনের মধ্যেই সেই বিষয়টা মেনশন করা থাকছে। অন বলে একটা ডেট, তোমরা যে ডেটে নোটিশ লিখছো তার থেকে দিন সাতেক পরে যে কোনো একটা ডেট দিয়ে দাও। তাহলে প্রথম সেন্টেন্সের জন্য আমরা 3 নম্বর পেতে পারি। সমস্ত নোটিশের ক্ষেত্রে একই রকমের প্রথম সেন্টেন্স হবে, অল দ্য স্টুডেন্টস অর মেম্বার্স অফ দিস ইনস্টিটিউশন অর ক্লাব আর হিয়ারবাই নোটিফাইড দ্যাট দ্য স্কুল অর ক্লাব কালচারাল কমিটি হ্যাজ ডিসাইডেড টু অর্গানাইজ এ। কোয়েশ্চেন পেপারের মধ্যে যে প্রোগ্রামের নামটা আছে সেই প্রোগ্রামটা অন বলে একটা ডেট দেবে, যে ডেটে নোটিশ লেখা হচ্ছে তার থেকে 7 দিন পর। প্রথম সেন্টেন্স কমপ্লিট, 3 নম্বর আমাদের ঘরে ঢুকে গেল। নেক্সট হচ্ছে ব্রিফ ডেসক্রিপশন অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য প্রোগ্রাম। যে প্রোগ্রামটা নিয়ে, যে বিষয়টা নিয়ে নোটিশ লিখতে দেওয়া হয়েছে তার সম্বন্ধে এখানে তোমাদের 2টো বাক্য লিখতে হবে। এবার এই বাক্য দুটো যদি তোমরা ঠিক করে বানাতে নাও পারো, তোমরা চেষ্টা করবে নিজেদের মতো করে যা হোক কিছু সেই বিষয়ে 2-4 কথা লিখতে। হতে পারে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ভুল, সেক্ষেত্রে তোমরা ওই 2টো সেন্টেন্সের জন্য হয়তো 0 মার্কস পাবে, মানে কোনো মার্কস হয়তো তোমাদেরকে অ্যাওয়ার্ড করা হবে না। বাট ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন আ ব্রিফ ডেসক্রিপশন অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য প্রোগ্রাম। ওটা কিন্তু লিখতেই হবে, নাম্বার পাও বা না পাও, সেন্টেন্স ঠিক হোক বা না হোক। তারপরের যে সেন্টেন্সটা সেটাও সমস্ত নোটিশের ক্ষেত্রে সেম থাকছে। সো টু পার্টিসিপেট ইন দ্য প্রোগ্রাম অল দ্য স্টুডেন্টস, ক্লাবের ক্ষেত্রে মেম্বার্স আর রিকোয়েস্টেড টু অ্যাসেম্বল অ্যাট দ্য স্কুল অর ক্লাব প্রেমিসেস অ্যাট 10 AM। এই সেন্টেন্সটা প্রত্যেকটা নোটিশের ক্ষেত্রে কিন্তু একই রকমের থাকবে। তাহলে এই সেন্টেন্সটাও তোমরা মুখস্থ করে নিতে পারো। এই সেন্টেন্সের জন্য তোমরা পাবে 2 নম্বর, বিকজ অফ দ্য ভেনিউ, কোন জায়গায় ব্যাপারটা ঘটবে, কোন জায়গায় প্রোগ্রামটা হবে সেটা মেনশন করার জন্য 1 নম্বর, এবং টাইমটা মেনশন করার জন্য 1 নম্বর। তাহলে আগে আমরা 3 পেয়েছিলাম, এখানে আরও 2 পেলাম, 5 নম্বর আমাদের হয়ে গেল। পরের সেন্টেন্সটাও প্রত্যেকটা নোটিশের ক্ষেত্রে সেম থাকবে, দ্য প্রোগ্রাম উইল বি ইনাগুরেটেড বাই দ্য রিনাউন্ড। প্রোগ্রামটাকে ইনাগুরেট করা হবে, প্রোগ্রামের উদ্বোধন করবেন রিনাউন্ড বলে যা ইচ্ছে একটা নাম দিয়ে দাও এবং তার একটা ডেজিগনেশন দিয়ে দাও। সব থেকে ভালো ডেজিগনেশন হচ্ছে ডিএম অফ বলে, তুমি যেখানে থাকো সেখানকার ডিএম এর নামটা তুমি ওখানে পুট করে দাও। তাহলে দ্য প্রোগ্রাম উইল বি ইনাগুরেটেড বাই দ্য রিনাউন্ড, একটা নাম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার ডেজিগনেশন এখানে আমরা পুট করে দিলাম। যদিও এর জন্য আমাদের কোনো নাম্বার অ্যালটেড নেই, তবুও এটা কিন্তু দিতেই হবে। লাস্ট সেন্টেন্স
প্রত্যেক নোটিশের ক্ষেত্রে সেম। অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন অফ দ্য স্টুডেন্টস, ক্লাবের ক্ষেত্রে মেম্বার্স, ইজ হাইলি সলিসিটেড। প্রত্যেক নোটিশে এই সেন্টেন্সটাই দিয়ে দেবে। তাহলে দেখো তোমরা 3টে সেন্টেন্স মুখস্থ করছো, আর একটু ট্যাক্টফুলি ডিল করলে আমরা কিন্তু নোটিশের বডিতে আউট অফ 7 6 মার্কস স্কোর করতে পারছি। উই ক্যান স্কোর 6 আউট অফ 7 ইন দ্য বডি অফ আ নোটিস ইভেন ওয়েন the topic is absolutely unknown or uncommon to you। তাহলে আমরা এই ট্রিক্সটা যদি ফলো করি সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে 7-এর মধ্যে 6 নম্বর নিয়ে আসতে পারছি। ফাইনাল যে সেকশনটা, সেই সেকশনটাও সমস্ত নোটিশের ক্ষেত্রে সেম। কাউন্টার সাইন থাকবে বাঁ দিকে, স্কুল হলে HM, ক্লাব হলে প্রেসিডেন্ট, ডান দিকে নিজের নাম লিখবে, তার তলায় সেক্রেটারি, স্কুল হলে স্কুল কালচারাল কমিটি, ক্লাব হলে ক্লাব কালচারাল কমিটি। এই ফুটারের জন্য 1 নম্বর তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। বডিতে তোমরা পাচ্ছ 6 আউট অফ 7, তার মানে হয়ে গেল তোমাদের 7। আর হেডারের জন্য পাচ্ছ 1। তাহলে আমরা দেখছি যে তোমরা কিন্তু এখানে 8 নম্বর স্কোর করে ফেলছো। আর বাকি 2 নম্বর, একটা থাকছে অর্গানাইজেশনের জন্য। অর্গানাইজেশন মানে তুমি কত ভালো অর্গানাইজড ওয়েতে নোটিশটা লিখতে পারলে। আমি যে মডেলটা দিলাম সেই মডেলটাকে যদি তুমি সাজিয়ে সুন্দর করে লিখতে পারো এবং যে সমস্ত সেন্টেন্সগুলো বললাম মুখস্থ করে রাখতে, সেই সেন্টেন্সগুলো যদি ঠিকঠাক লিখে রাখতে পারো তাহলে অর্গানাইজেশনের 1 নম্বরও তোমরা পেয়ে যাবে। তার মানে একটা আনকমন নোটিশ থেকেও 10-এর মধ্যে 9 কিন্তু আমরা খুব সহজেই স্কোর করতে পারি। আশা করি এই ট্রিক্সগুলো মনে রাখবে। So this is how we can write down a notice and get maximum marks out of it. এইভাবেই আমরা নোটিশগুলো লিখবো এবং সেখান থেকে যতটা বেশি সম্ভব আমরা নাম্বার স্কোর করে নিয়ে চলে আসবো। If you like this video, please like it and try to subscribe the channel for further videos. If you have any question, please put it in the comment box. So we are going to meet again very soon with another writing. আজ এই অবধি রইল, আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ।